بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں ڈاکٹر انیف ملک، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مداوا کلینک۔ آج ایک اہم موضوع پہ بات ہوگی اور وہ موضوع ہے جلد پریگننٹ ہونے کا طریقہ۔ یہ خصوصاً خواتین کے لیے ہے، بلکہ میرڈ مرد جو ہے وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن خواتین خاص طور پر اس سے فائدہ اٹھائیں گی، اٹھانا چاہیے، کیونکہ نسل انسانی کی بقا کے لیے انسان شادی کرتا ہے، اور اگر عورت حاملہ نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو ماں کی ممتا ہے وہ تڑپتی ہے، اور اس کے وہ جذبات، وہ احساسات جب کسی بچے کو دیکھتی ہے، کسی ماں بچے کو اکٹھا دیکھتی ہے، تو پھر اس کے اندر بھی وہ جذبات، وہ احساسات، وہ تمنائیں مچلتی ہیں کہ میری گود میں بھی اسی طرح گول گلور سا پیارا سا بچہ ہو۔ شادی کے بعد اگر 1.5-2 سال تک عورت ماں نہیں بنتی تو پھر یہ بیماری کے زمرے میں آتا ہے، اس کا علاج ضروری ہے، لیکن علاج کو الگ سے رکھتے ہوئے میں صرف وہ طریقہ کار بتاؤں گا، وہ فارمولہ بتاؤں گا جس کو اڈاپٹ کر کے، اختیار کر کے ایک عورت جو ہے حاملہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا، ہر پروفیشن کا، ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی تربیتی، کوئی نہ کوئی ٹریننگ، کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے سمجھنا، نالج ضروری ہوتا ہے، اور نالج ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ نتیجہ خیز ہو اور اس کا جو آؤٹ پٹ بھی ملے۔ جسے شادی ہوئی، شادی کے بعد ازدواجی تعلقات استوار ہوئے، اور پھر جو ہے اس کے نتیجے میں ایک امید لگ جاتی ہے کہ اب بچہ ہوگا۔ اگر بچہ نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ عورت حاملہ نہیں ہو رہی، حاملہ کیوں نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے کیا کازز ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ لیکن ان کو اگر ایک طرف رکھ کے صرف ان جو طریقہ کار ہیں، یا وہ جو فارمولیز ہیں، وہ جو ایکشن ہے، وہ عوامل ہیں، ان کو اگر اختیار کر لیے جائے تو پھر جلد پریگننسی ہو سکتی ہے۔ اس کا سب سے پہلے کہ جب عورت کو پیریڈز آ جاتے ہیں، اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، جو عموماً 4 سے 7 دن کی اس کی ڈیوریشن ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے عورت جو ہے اگر ہم بستری کی جائے تو وہ حاملہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اس کو فراغت ہو اس پیریڈ سے، تو اس کے فوراً بعد جو ہے اس کی ہم بستری جو ہے 1 دن 2 دن 4 دن وہ ہونی چاہیے۔ اچھا، جب ہم بستری کرتے ہیں تو عورت کو سیدھا لیٹنا ہے، اور اس نیچے جو ہے کمر کے تکیہ رکھنا ہے، اور مرد کو جو ہے اس کو اس کے جو ہے لیگس ہیں وہ اس نے شولڈر پہ رکھنے ہیں، اور اس کے اندر بھی مکمل پاورز ہونی چاہیے، اس کا بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جب دخول کے بعد جب فراغت ہوتی ہے تو اس کے بعد عورت کو سیدھا جو ہے لیٹے رہنا ہے اسی پوزیشن میں، اور مرد کو کم از کم 3 منٹ تک جو ہے دخول کی حالت میں ہی رہنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہیں سو جانا ہے، چونکہ یہ عمل جو ہے رات کو ہوتا ہے، تو رات کے سمے سو جانا ہے اسی پوزیشن میں، زیادہ سے زیادہ جتنی دیر تک اس پوزیشن میں رہ سکے۔ چونکہ یہ جو عمل ہے یہ اللہ کی ہر مخلوق، جتنے بھی نر اور مادہ کے جوڑے ہیں، اس میں یہ عمل ہوتا ہے، اور اس کا ایک باقاعدہ مخصوص پیریڈ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے حیوانات میں دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی ایک خاص ڈیز ہوتے ہیں، اس کو جو ہے اپنے نمایاں کرتی ہے، نشاندہی کرتی ہیں دوسری مخلوق، اور اس کے بعد جو ہے اس کا پروسیس ہونے کے بعد وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ اینیمل میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے، دوسری مخلوقات جتنے بھی جوڑے ہیں ان میں بھی یہ عمل ہوتا ہے، اس میں یہ جو ہے ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کے دوسرا پہلو یہ ہے کہ
कोई भी औरत और मर्द जो मैरिड हैं उनकी ज़हनी हम आहंगी होना ज़रूरी है। अगर औरत और मर्द की ज़हनी हम आहंगी नहीं है, जब उनका आपस में ज़हन नहीं मिलता, उसका राय नहीं मिलती, तब भी ये इशू जो है नफसियाती तौर पर आड़े आता है कि औरत प्रेग्नेंट नहीं होती। कई जोड़े ऐसे होते हैं जिनको कोई डिजीज़ नहीं होती, लेकिन ये इशू आता है तो फिर वहाँ पे भी ये जो है मसला पैदा होता है कि प्रेग्नेंट जो है खातून नहीं होती। तो इसके बाद जो है औरत को ज़हनी आमांग होना चाहिए, मर्द को भी चाहिए कि उसके ये कुर्बानी दे, बल्कि अपने जज्बात की, अपने एहसासात की, अपने जो रवैये की, कि औरत को उसकी हाँ में हाँ मिलाए, वो इस कदर प्यार और अपना रवैया शो करे कि वो समझे कि हाँ मेरी बात ये मानी जा रही है, बिल्कुल ये सही है और मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज़ ये होता है कि औरत मजबूरन जो है प्रेशर में या किसी और वजह से सब तो कर लेगी, लेकिन दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर वो एक छत तले होने के बावजूद दूर रहेगी। इसके अलावा जो दीगर वामल हैं उसके लिए ये है कि औरत को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई फील करती है कि पीरियड्स उसको जो है रेगुलर नहीं आते या पेनफुल आते हैं, या फिर कमर में दर्द होता है जैसे लिकोरिया है, पीरियड प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, फौलाद की कमी है, तो वीकनेस समझती है, तो उसका इलाज ज़रूरी है, क्योंकि फौलाद की, कैल्शियम की कमी जो है वो औरत के लिए काफ़ी मसाइल पैदा करती। उसको इलाज होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको मेडिसिन लेनी चाहिए, और इस दौरान जितने भी मौसमी फल हैं उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि औरत ने जब माँ बनना है तो फिर उसको डबल ज़रूरत होती है, क्योंकि एक अपनी डाइट और एक होने वाले बच्चे की डाइट, उसको डबल जो है तौर पर अपनी खुराक का ख्याल रखना है ख़ास तौर पर। फिर उसके लिए अच्छा माहौल, अच्छी खुराक और अच्छा रहन सहन और पूरी फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड हों। फैसिलिटीज़ का मतलब ये है कि उसको किसी किस्म की मुशक्क़त नहीं करनी पड़े, न जिस्मानी तौर पर न ज़हनी तौर पर। उसको बाकायदा पोषक खुरम रखा जाए, उसका ब्लड प्रेशर, उसका खून पेशाब के जो टेस्ट हैं वो करवाए जाएँ कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी दूर किया जाए। और मर्द के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो समझता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, थका थका रहता है, कमज़ोरी फील करता है, बीपी वगैरह का मसला है, या उसकी डाइट ठीक नहीं है, या उसका माहौल ठीक नहीं है, कहीं भी उसको टेंशन, कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर से, मालिज से मशवरा करके मेडिसिन लेनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि नस्ल इंसानी की बका के लिए शादी की जाती है, तो ये इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अपना भी जो अल्लाह ने अमानत दी है, ये जान, ये जिस्म, इसकी हिफाजत करे, और जो आपके घर में खातून है उसका भी ख्याल रखना आप पर फ़र्ज़ है, और उसकी हर तरह से, हर पहलू से आपने उसका ख्याल रखना है और उसको फैसिलिटेट करना है। ये मुआशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, शरई तौर पर आप पर लाजिम है उसके हुकूक का ख्याल रखना, और उस पर भी, खातून पर भी सेम इसी तरह लागू होता है कानून या फार्मूला कि वो भी खामंद की फरमाबरदारी करे, उसका ख्याल रखे और उसके लिए दुआ गो रहे, अच्छी तमन्नाएं रखे, ज़हन को पॉजिटिव रखे, अपने ससुराल को बुरा नहीं कहे, और अपने मेकिंग तक जो है ससुराल की कंप्लेंट्स ना पहुंचाए, क्योंकि ये बातें जो हैं हमारे माशरे में, हमारी फैमिली में मैटर करती हैं, इसलिए ये बातें भी बताना ज़रूरी है। अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।